सद्गुरु गुणपति शारदा त्रण नमन करवाना ठाम चरण ग्रहे सुख आप से पुर हृदय निहाम गुरु पद पंकज पूजता चौदह लोक पुजाय शिव विरंच शारदा गुरुतना जस गाय पांच तत्व पड़दा विषय अखंड है एक नाम ओहि नाम में श्याम है सद्गुरु गाराम दास लाभो पर मेर करे सद्गुरु है हाल हजूर धन्य धन्य उगमेश्वरा दया सागर सोहे भरपूर। गुरुजीना नामनी हो माला छे घटमा गुरुजीना सोहम नामनी हो माला छे घटमा तुही नादनी हो माला छे घटमा तुही आंखें देखाय नहीं जीवे बोलाय नहीं आंखें देखाय नहीं जीवे बोलाय नहीं दमे दम रटना हो माला छे घटमा दमे दम दमे दम रटना हो माला छे घटमा दमे दम गुरुजीना नामनी हो माला छे घटमा गुरुजीना सोहम नामनी हो माला छे घटमा सोहम तुही नादनी हो माला छे घटमा तुही होठ कंठ हले नहीं श्रवण सुनाय नहीं होठ कंठ हले नहीं श्रवण सुनाय नहीं
એ સહેજ માં સમરણ હો માળા છે ઘટમાં સહેજ માં એ સહેજ માં સમરણ હો માળા છે ઘટમાં સહેજ માં ગુરુજીના નામની હો માળા છે ઘટમાં ગુરુજીના સોહમ નામની હો માળા છે ઘટમાં એ તુહી નાદની હો માળા છે ઘટમાં તુહી તું गौमुखी में हाथ नहीं हाथ फेरवाय नहीं गौमुखी में ए गौमुखी में हाथ नहीं हाथ फेरवाय नहीं आपो आप फरते हो माळा छे घटમાં એ આપો આપ ફરતે હો માળા છે ઘટમાં ગુરુજીના નામની હો માળા છે ઘટમાં સોહમ નામની હો માળા છે ઘટમાં સોહમ એ તુહી નાદની હો માળા છે ઘટમાં शब्द निटक साड़ उठे पराने पारथी शब्द ए शब्द निटक साड़ उठे पराने पारथी ए हंस उलट सोहम हो माळा छे घटમાં हंस उलट ए हंस उलट सोहम हो माळा छे घटમાં हंस उलट गुरुजीना नामनी हो माळा छे घटમાં सोहम नामनी हो ए तुही नादनी हो माळा छे घटમાં नाम शब्द माला अखंड अंजवाला नाम शब्द माला अखंड अंजवाला नाम शब्द ए पाके अज्ञान अंधारा हो मा
ભાગે જ્ઞાન એ ભાગે અજ્ઞાન અંધારા હો માળા છે ઘટમાં એ ભાગે અજ્ઞાન ગુરુજીના નામની હો માળા છે ઘટમાં ગુરુજીના સોહમ નામની હો માળા છે ઘટમાં સોહમ હે તુહી નાદની હો માળા છે ઘટમાં તુહી માળા છે એક અને બીબા અનંતમાં માળા છે માળા છે એક અને બીબા અનંતમાં માળા છે એ ફરે છે એક ધારી હો માળા છે ઘટમાં ફરે છે એ ફરે છે એક ધારી હો માળા છે ઘટમાં ફરે છે ગુરુજીના નામની હો માળા છે ઘટમાં ગુરુજીના સોહમ નામની હો માળા છે ઘટમાં એ તુહી નાદની હો માળા છે ઘટમાં તુહી નિર્ગુણ માળા ફેરવી અનેક નર નારીએ નિર્ગુણ માળા ફેરવી અનેક નર નારીએ નિર્ગુણમાં એ કળા બંધન 84 હો માળા છે ઘટમાં કળા બંધન એ કળા બંધન 84 હો માળા છે ઘટમાં કળા ગુરુજીના નામની હો માળા છે ઘટમાં ગુરુજીના સોહમ નામની હો માળા છે ઘટમાં સોહમ નામ બાણવંશ ઉગમ ફોજ દાદા ઉગમેશ્વરા બાણવંશ ઉગમ ફોજ દાદા ઉગમેશ્વરા બાણવંશ એ ઘટોઘટ ઓળખાવી હો માળા છે ઘટમાં ઘટોઘટ એ ઘટોઘટ ઓળખાવી હો માળા છે ઘટમાં ઘટોઘટ
तू ही नादनी हो मारा छे घटमा तू ही उगम नाथ दया करी आपी त्र्यंबक ने उगम नाथ उगम नाथ दया करी आपी त्र्यंबक ने उगम नाथ धीरे धीरे फेर हो मारा छे घटमा धीरे 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 फेर हो मारा छे घटमा धीरे धीरे गुरुजी ना नाम ने हो मारा छे घटमा गुरुजी ना सोहम नाम ने हो मारा छे घटमा सोहम नाम तू ही नादनी हो मारा छे घटमा तू ही उगाराम नाम ने हो मारा छे घटमा उगाराम नाम ने मारा छे घटमा मारा छे संतोनी कायमिकना माटे जुगो जुग माटे जय जय हो। कारण के साखी गणा गाय ने के संसार में जगत में संतो नोत जली जात ब्रह्मांड अने वाते सत्य वाते सत्य। घणी वखत अवारनवार एक दाखलो हूँ आपू के धन्यवाद देवाय संतो महापुरुषों ने अने आपणे वात करिए सामान्य जो के दरेक पशु पांभर कीट पतंग एने वंश करवा माटे कोईने नाथ कोईने मोयड़ा कोईने चोकड़ा कोईने दामण कोईने पटाटिया कोईने પાંજરા अने माणा माटे जेलू बनावीने तो जेलू तोड़ीने भागे ने सामान्य हूँ बात करूँ ए कदाच भागे पण तोय एनी माटे अंकुश राखवा माटे भक्ति एक खाली भक्तिनो तमे चांदलो मांड्यो होय ने तोय तमे दुकाने कदाच रामजी भाई दुकाने गया हो कदाच खोटू करी तो एम के भाई चांदलो मांड्यो ने खोटू बोले एनी माटे महापुरुषों कायमिकना माटे आपणे भक्ति अने जो संतोनो जगतनी अंदर तोय ब्रह्मांड जली जात ब्रह्मांड क्या जगते नो रहे भगवान ख्याल आव्यो राहा ताळ वही जाए एनी माटे संतो महापुरुषों कायमिकना माटे करुणा दृष्टि एटली करी छे मनुष्य अवतार छे बाकी कीट पेट पतंग बधी योनि छे मनुष्य छे अवतार में छे अने मनुष्य कर अवतारे करीने तमे देव बनो तोय तमे अने दानव बनो तोय तमे जे पद तमारे धारण करवुं होय मनुष्य अवतार करीने तमे करी शको एटली मनुष्यनी अंदर कायमिकना माटे छुपायेलो खजानो कायमिकना माटे छे ए क्यारे खुले हरिगुरु संतनी दया कृपा ने एनी कृपा दृष्टि होय तो ज अने तमे हिसाब करो तो आपणे हूँ एम कहूँ छूँ कि हाथी निकले तो अत्यारे आमां बधाय अर्धा तो ऊभा थाय बरोबर ने पगे लागवा मंडे कोई श्रीफळ दे ने कोई પાંચિયું दे ने कोई દહિયું दे कदाच जंगल दीपनो अत्यारे माणसोए गीरमां केटली जग्याए सिंह जोवा माटे जाय छे अने निकळे तो ए नरसिंहनुं रूप माने ने केटલું माने ने केटलाय वखाण करे भाई बरोबर पण बाजुमां जई नथी शकता खबर छे ने आपणे पण एने वंश करवा माटे एने वंश करवा माटे माथे कोण मावत माणस ने हे सरगस में तमे जो तो પાંજરાની अंदर सिंह पुराणे एक आवड़ी खोटी होय आम आम करे अहींया बेसी जाए टेबल माथे ने अहींया बेसी जाए ने अहींया बेसी जाए केटલું एनी माथे पढ़ावा माटे मनुष्यनो हिस्सो लागे माथे त्यारे
આપણે હાથી કહીએ, ગણપતિનું રૂપ કહીએ, અને તમે વિચારતો જુઓ હાથી જવું બળમાં બળકું હાથી ને ભાઈ, અને મોટામાં મોટો એમ કહેવાય છે કે પગ હાથીનો. જેમ હાથીના પગમાં બધાયના પગ સમાઈ ગયા, એમ ગુરુ નામ લ્યો તો બધાય પગ એમાં સમાઈ ગયા. એમ મોટામાં મોટો પગ એ હાથીનો કહેવાય ને, મોટામાં મોટો પંજો પગ હાથીનો કહેવાય. શક્તિમાં શક્તિ હાથી કહેવાય, કિંમતીમ કિંમય હાથી કહેવાય. એટલું બરાબર ને? ભલામણા તોય તમે વિચાર તો કરો, દુકાને પાંચ્યું દહી મગવે, હે હાયલો જતો અને કે હુંઢ લાંબી કરતો હુંઢ લાંબી કરે, તો પાંચ્યું દેતો એ હે આવડું કંકુશ હોય, અને માથે સતાકોની મનુષ્યની, હે હાથીમાં તું ને કીડીમાં તું, માથે માવદત બેઠો તું નો તું. તો આનામાં શક્તિ કેટલી મનુષ્યમાં, હે? એટલે સંતોની મહાકૃપાની દ્રષ્ટિ છે. આપણને નામ ભજન આપ્યું ને, ગાતો તો હું વિચાર આવ્યો કે ટાયડા બંધન 84 હોય કે માળા છે ઘટમાં. જે આ કાયમિકના માટે નામ છે ને ભજન સદગુરુ, જોકે માળા આપણે આપી ગાય આપણે, એ બધાય આપણા ગુરુમુખી બધાય બેઠા છે, હે? માળા છે એક અને બીબા અનંતમાં, પણ ફરે છે એક ધારી હો માળા છે ઘટમાં. એ માળા આપણને સદગુરુ ઓળખાવી, કેમ ફેરવી, ક્યારે ફેરવી, કેમ ફરે, હે? અને કઈ રીતે ફરે કોઈને ખબર પડતી નથી. અને હું એમ કહું છું કે હાલો વાંકી કોથળીમાં હાથ નાખીને આમ કરું, બરાબર ને? માળા કોઈને દેખાય નહીં, પણ તમને તો સંજ્ઞા તો થાય ને કે બાપા કંઈક વાંકી કોથળીની અંદર ઊંચા નીચો હાથ કરે, હને પાત છે, બરાબર? પણ આપણને એવી માળા બતાવી છે કે ગૌમુખીમાં હાથ નહીં અને હાથે ફેરવાય નહીં, આપોઆપ ફરતી માળા છે ઘટમાં. કોની દયા કૃપા? કે હરિગુરુ સંત ગુરુ મહારાજની. એટલે ગુરુજીના નામની માળા છે ઘટમાં, સોહમના નામની માળા છે ઘટમાં, તુહી નામની માળા છે ઘટમાં. નામનો મહિમા, ગુરુનો મહિમા કાયમિકના માટે સંતો મહાપુરુષો અસંખ્ય અઢળક વર્ણવ્યો છે. અને એ આપણને દરેકને ઘટોઘટની અંદર સદગુરુ ઓળખાણ નામની કરી છે. ત્યારે ઉગારામ દાદા એક કીધું છે કે જે વસ્તુનું જે કલ્પ્યું છે નામ, એ નામ છે ઠરાવ મનુષ્ય તણો, પણ નામ છે ઠરાવથી બાર કે સંતો ઉપાસે, સદગુરુ ભજી લઈને પવ પાર બેટલી થશે. નામ રૂપ ને ગુણ એનું છે નાથની જે ચોથું પદ અવિનાશ પદની સાધના છે, એ કાયમિકને આપણે દરેકને સંતો મહાપુરુષોએ ઓળખાવી છે, બરાબર? ગુરુજીના નામની માળા છે ઘટમાં, સોહમના નામની માળા છે ઘટમાં, તુહી નાદની માળા છે ઘટમાં, બરાબર? આંખે દેખાય નહીં, જીભે બોલાય નહીં, કે દમે દમે રટણા હો કે માળા છે ઘટમાં. આનો કોઈ ઉચ્ચાર કાલે અમારા ભાઈ આવ્યા હતા પ્રમ દિવસી ભાઈ, અહીંયા છે લગભગ વડોદરાના, એ કે શબ્દ વિનાની હું વાણી બોલું છું. મેં વાહ ભાઈ વાહ, શબ્દ વિનાની હું વાણી બોલું છું. તમને ખબર છે? મેં એ તો મને ખબર નથી, પણ તમે પહેલાં જમી લ્યો. એ ભાઈ લગભગ અહીં બેઠા છે. અને આપણે દરેકને એ તો ભાઈ બોલાય એ સત્ય છે, અને આપણે સત્ય પરખાવ્યું છે ને. અને આ શબ્દ વિનાની જ વાણી ને, જે અત્યારે આપણે ગુરુજીના નામની વાણી છે, એમાં શબ્દોની કાંઈ જરૂર પડે? કોઈ જરૂર પડતી જ નથી. કાયમિકના માટે આપોઆપ ફરતી હો માળા છે ઘટમાં, ફેરવવી નથી પડતી, અને બોલવું નથી પડતું, ઉચ્ચાર કરવો નથી પડતો. એ કઈ શબ્દની કે જે સદગુરુ આપણે નામ ભજનની ઓળખાવ્યું ને, એને કીધું જીવણ બાપા કે નામ ભજન વિના નહીં નિસ્તારા, જાગ જાગ મન ક્યુ સૂતા, જાગ્રત નગરીમાં ચોર નહીં લૂંટે અને જખ મારે ગયા યમદૂતા. તો ઘણા સંતો મહાપુરુષો કે વિના જીભે અવાજા હોતા, એ અવાજે ઘણી જગ્યાએ જીભ વિનાને નથી આવતા. ભાઈ આ થાળી પાડો યાર, ક્યાં જીભ છે કાંઈ, બરાબર ને? એવા તર્ક વિતર્કમાં તમે જાઓ ને તો તમારો છેડો ન આવે. પણ આપણને સાવ નજીકથી આપણને સદગુરુ ઓળખાણ્યું છે ભજન, અને કાયમિકના માટે નામનો મહિમા, ભક્તિનો મહિમા ઓળખાયો છે. એનાથી જગતમાં બારું નથી અને નથી. 16 વાલ એક સદગુરુ સત્ય છે, અને નામની માળા ભજન કાયમિકના માટે 16 વાલને એક જે આપણને સદગુરુથી દ્વારાથી મળે, મહિમા મળે, અને મહિમા મળ્યો છે એનો કાયમિકના માટે ગુણાનો વાદો કરી અને જેટલો ગાય અને જેટલો વર્ણવી એટલો ઓછો, અને વાત કરવી એટલી થાય એમ છે.
પણ આપ તો બધા સદગુરુના બાળક છો, આનંદની વાત છે, આનંદ છે સદગુરુ કાયમિકના માટે. અમારા ભાણજીભાઈ રીએ છે ઉના, ધંધો કરે છે મુંબઈ અને છોકરા ભણાવે છે વડોદરામાં, એટલે એને અહીં પ્રોગ્રામ કર્યો એટલે એને પણ ધન્યવાદ, એના માતા પિતાને ધન્યવાદ, દરેકને આપણને લાભ મળ્યો અને કાયમિકના માટે આવો મેળો ઉતારીએ એવી દાદા આગળ પ્રાર્થના. અને ખૂબ આનંદની વાત છે. એક એ બીજા નંબરની અંદર કે સમુદાય જાજો થઈ ગયો, બોળો થઈ ગયો. સુરત જવામાં એક શેરી અંદર જાય તો આખી શેરી સત્સંગીની હોય. કોનિયા જવું, કોનિયા આવવું, કોનિયા જવાય ન જવાય, સમુદાય બહુ જાજો થઈ ગયો. એટલે કોઈનિયા જવાય ન જવાય, પણ સમા યાચના તમારે હવે બધાને અમને સાથ સહકાર આપવાનો છે. અને દરેક સાથ સહકાર આપીને દરેક જ્યાં પ્રોગ્રામ હોય ને ભગવાન ત્યાં હાજરી પણ આપવી. આપણે ગામમાં રહેતા હોય અને જો ગુરુનું આવે ને ગુરુના દર્શન માટે ન જાય તો પછી એ ફેરો ખોટો થાય. એટલે બને ત્યાં સુધી સદગુરુના દર્શન માટે, સદગુરુના સાનિધ્ય માટે, એના કાયમિકના માટે કૃપા દ્રષ્ટિ નજર પડે ને, કહે છે ને કે ભાઈ નજરના ફળો લાગે એમ. એટલે કાયમિકના માટે કદાચ સદગુરુની નજર પડી જાય ને તોય બેડો આપણો એક ઘડી આધી મેં પુણ્યા. ખાલી સદગુરુનો કરે અંશાને એણા ઠરે નાભી હશે જેના દર્શનથી દુઃખ જાય, કે દુર્લભ એવા સંતને. સંસા ભમરી જેવી જેની ભાવની કરી પોતાના રૂપ રાજી થાય, કે દુર્લભ એવા સંત છે. એટલે કાયમિકના માટે સંતની દ્રષ્ટિ પડે ને એ ભાવના રાખવી. તદુપરાંત કે ઘણી જગ્યાએ અમે જઈએ, રાતનો પ્રોગ્રામ પણ બહુ માગે છે, પણ સમય અનુસાર આપી શકાય, ન આપી શકાય. પણ પાછા જે ફોન કરવાવાળા, કહેવાવાળા એ પાછા રાતે હાજર ન હોય એમ. ભાઈ કે અમારા છોકરા રોય રાતે વૈયા જાય એમ. ભાઈ હુઈ જાય આનંદથી. અહીં લેતા હોય તો બે શબ્દ સાંભળે તો શું વાંધો. એટલે બને ત્યાં સુધી રાત્રિનો પ્રોગ્રામ હોય તો એમાંય પણ કદાચ થોડા ઘણો સંતો મહાપુરુષોના તિથિ તહેવારો એમાંય પણ હાજરી આપવી. એટલે કાયમિકના માટે, અને આપણે હાજરી આપીએ તો આપણે આપણા માટે ને, એટલે એ ગુણ કાયમિકના માટે રાખી આનંદમાં રહેવું, આનંદ કરો ને ભક્તિ જેટલી થાય અને જેટલી કુટુંબ પરિવારમાં ટકે અને ટકાવી રાખે સદગુરુ. જોકે આપણે પણ હિંમત ચિકર ફિકર તો રાખવી ને. સદગુરુ તો કાયમિકના માટે સહાય અને સાથે છે જ, એમાં આપણે શંકાને સ્થાન છે જ નહીં. પણ આપણું મન હખડ દખડ ન થાય, મનનો મૂળો મજબૂત રાખી અને ભક્તિ માર્ગે રહીએ એવું સદગુરુ આગળ પ્રાર્થના માગવી. અને કાયમિકના માટે સદગુરુ એ જ સાચા, ભગવાન કયો જે કયોનો જેટલું વર્ણવ્યું એટલો કાયમિકના માટે વર્ણી અને સદગુરુનું ચરણ ગ્રહણ કરી અને આનંદ થાય ને આનંદ કરવાનો છે. બાકી જગતમાં કેટલાય વૈયા ગયા હાથ તાળી દઈને ભાઈ. પૈસાવાળા વૈયા ગયા અને જાજા છોકરાવાળા વૈયા ગયા અને જાજા જમીનવાળા વૈયા ગયા, કોઈ પૂછતું નથી. અને કેટલાય અત્યારે બેંકની અંદર સિલાઈ એટલા પડ્યા છે ને કેટલાય જમીન એમના પડીએ છે. ભગવાન હું ભેગું લઈ જવાનું છે. અને બ્રહ્માંડના ઉત્પન્ન સ્થિતિ લઈ કરવાવાળા આપણે પોતે છે ને. ત્યારે જીવણ બાપાએ કીધું 5 તત્વ 3 ગુણ 25 વિચારીને મંથન કરવાના મૂળનાને તત્વને લેજો તારી. હે જીવણ જીવને જ્યાં રાખીએ વાગે છે ન તુરા. જગતની અંદર 5 તત્વ 3 ગુણ 25 લેજો વિચારીને મંથન કરવાના મૂળનાને તત્વને લેજો તારીખ. હે જીવણ જીવને જ્યાં રાખીએ વાગે છે ન તુર. 5 તત્વ 3 ગુણ 25 પ્રકૃતિ. ત્યારે લાભુ દાદાએ કીધું 5 તત્વ પડદા વિશે અખંડ એક નામ વહી નામ મેં શ્યામે મારા સદગુરુ ઉગારામ દાદા. ત્યારે કોઈ કીધું કે રામ નામ રણુકારા રટીલે મને કે રામ નામ રણુકારા. 5 કુમાર 25 કો મનાઈ લે તો અખંડ ધૂન એક તારા. રટીલે મને કે રામ નામ રણુકારા ભજી લે તું કે રામ નામ રણુકારા. જગતની અંદર તમે છો તો જગત છે, તમે નથી તોય જગત તો રહેવાનું છે. તમે નહોતા ત્યારે જગત હતું. તો આમાંથી ગયું હું અને રહી હું જાય છે. ત્યારે જગતની અંદર મારું 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 કઈ કઈ મારું હું છે. પુત્રવાલો પત્નીવાલી ગર્વમાં ગુલતાન છે. કાળે જાલી ચોટલી ક્યાં વાલો ને વાલી ગઈ. બધાય મારું મારું કહેતા ખાટલા માથે ઊભા રહે અને કોઈ ભેગાય નહીં આવે. બહુ થાય તો તમને દવાની સમજી પાહે અને ખાલી પૂછ્યા રાખજો રાપ કરી દઉં તો કે ના આમાં કાંઈ હાલતું નહીં. તો કે શીરો કરી દઉં, ના ના આમાં કાંઈ નથી હાલતું. તો દવા પાવ, અરે હમણાં પીધી, બાટલો ચડાવો. ભાઈ ફી ભરવી ડૉક્ટરના દેવાના હે કોઈ કામમાં આવે. અને કદાચ જલેબી હાટા પેડા કેટલી જાતના ફ્રૂટ
અમેરિકનથી ફ્રૂટ આવશે, પડ્યા રહેવાના એમના. ભેગું શું આવશે વિચાર તો કરો. એક એક અવયવમાં તમે બાદ કરો અને કોણ તમને જીવાડનારું, કોણ પોષણ આપનારું, અને કયું તત્વ તમને તારણ છે. અને આને તમે 5 તત્વના દેહ છે આપણો, બરાબર, એને તમે સવારમાં ઉઠીને અગરબત્તી કરો ભાઈ, એને નહીં એટલે આપણે કરીએ ને, જેનો ફોટો રાખ્યો હોય સામે અને એને અગરબત્તી કરીએ અને માંગણી કરીએ તો કે હે ભગવાન ખૂબ પૈસો દઈ જાય ને, ધન દઈ જાય ને, નાના છોકરાને આ દીકરો નથી, દીકરો દઈ જાય ને, આટલું આ ફલાણું કરજે ને, ટીકડું કરજે, માગવા સિવાય બીજું કાંઈ, બરાબર. પછી એ માગીએ તો સ્વાર્થ આપણા માટે. તદુપરાંત પછી આને અડદિયા ખવડાવી, આને સારા હાટા ખવડાવી, પેડા ખવડાવી, બરાબર, જીમમાં લઈ જાય ને કેટલું કરીએ, પણ કેને દેહને ટકાડવાનો. પણ જે દેહને ટકાડી રહ્યો છે એની માટે તમે કોઈ મનથી વિચાર કર્યો કે આને કોણ ટકાડી રહ્યું છે, કોણ ખવડાવે છે, કોણ પીવડાવે છે? હે, ડૉક્ટર માથે હોય તો એ નથી શ્વાસો હોઈ જતો કે ભાઈ કાંઈ નહોતું, માથે ડૉક્ટર ઊભા હતા, ઇન્જેક્શન ભરેલું હતું, બાટલો હાલતો હતો અને ચાલુ બાટલે વી ગયા. હું વાત કરો છો કે હા ચાલો અમે માથે હતા ને વી ગયા. ઘણા કે કેમ તો કે અમારે યારે હમણાં બીડી પીતા, કલાકમાં તો રામ બોલો ભાઈ રામે હા ભાઈ. અને ત્યારે બધાને વૈરાગ થાય, ભાઈ માણા બહુ સારો હતો, ભલે ખિસ્સા કાપતો હતો પણ માણા બહુ સારો ભાઈ. કોઈ દી કોઈને શેરીમાં નીડ્યો નથી મારા વાલા. ઓમ બસ સ્ટેન્ડમાં જઈને ખિસ્સા કાપતો, બધું કરતો, પણ માણા માણા હે શું છે. અને મરી જાય પછી 5 દીનો વૈરાગ. કબીર સાહેબની ત્યાં ગયા કોઈ ભાઈ, કબીર સાહેબનું કામ, એટલે કબીરનું તો જોયું નહીં પણ નામ બામ સાંભળેલું કે કબીર સાહેબને મારે મળવાનું છે. ઘરે ગયા, કબીર સાહેબનું ઘર કયું તો કે આ શેરીની અંદર સીધા જાઓ, 4થું મકાન કબીર સાહેબનું. કબીરની ત્યાં ગયા તો કે બાલા મરદાના ઓલા હતા અહીંયા, કે કબીર સાહેબ, તો કે કબીર સાહેબ અમારા બાજુવાળા ગુજરી ગયા ને, ત્યાં ભેગા શમશાનમાં આભળવા ગયા છે. તો કે શમશાન, તો કે શમશાન હાવ નજીક, જો દેખાય વાહ, તો કે હું, અને હકીકતમાં નજીક જ છે શમશાન, અહીંયા હાવ નજીક જ છે. જો વાં ગયા કે હમણાં, પણ કે કબીર સાહેબને મેં જોયા નથી. અને કેમ હું કબીરને ઓળખું ને, એટલા માણસો 200-300 માણસ આભળવા ગયા હોય તો પૂછાય તો નહીં ભાઈ, બરાબર. અને અહીંયા કાંઈ જવાય નહીં કંકોત્રી લઈને તો ભાઈ, કારણ કે અહીંયા કાળ ભાળી જાય ભાઈ, કાળ ભાળી જાય, અહીંયા વૈરાગ ઉત્પન્ન થાય. એટલે તો કે ભાઈ કંઈક જાઓ, કે માથે મોટી બધી ટોપી હશે અને દીવો માથે બળતો ને માન લો આ કબીર. એ તો ભાઈ તરત જ નજીકમાં શમશાન, ઉતાવળો ગયો. જાય છે બધા માથે આમ, કોઈ માથે ફારિયા ને કોઈ ઓહો કરે એમ છે, અને કોઈ માથે લીલી ટોપી ને કોઈ માથે ફારિયા ને કેટલાય, કોઈના મોઢા ઢીલા ને ભાઈ, કોઈ બીડી ઠારતા હતા બેઠા હતા, કોઈ અલગ મલિકની વાતો કરતા હતા. પણ બધાની માથે ટોપી ને ફારિયા ને કોઈની માથે આ જુદું જુદું, માથે બધાની માથે દીવા બળતા, બધાની માથે દીવા બળતા. એટલે વળી પાછો ઓલો ઘરે ગયો. ઘરે કે ભાઈ ત્યાં તો બધાની માથે ટોપી ને કોઈની માથે ફાળિયા ને બધાની માથે દીવા. તો કે કાંઈ વાંધો નહીં, એક કામ કરો, તમે જાપાની બારે બેસજો. એટલે બધા ડાઘુઓ આભડછેટને ક્રિયા પૂરી કરીને બારે નીકળે એટલે કબીર સાહેબ તમને ઓળખાઈ જાય કે માથે મોટી ટોપી ને માથે દીવો. એટલે એ જાપાની બારે બેઠો અને કાર્યક્રમ પૂરો થયેલ, બધાએ નીકળ્યા એટલે કબીર માથે એક ટોપી ને એની માથે દીવો. એટલે તરત જ પગ પકડી દીધા કે આપ કબીર સાહેબ? તો કે હા. તો કે એક પ્રશ્ન અત્યારે જ મને થયો, પૂછો. તો કે શમશાનની અંદર ગયો ત્યારે તો બધા માથે દીવા બળતા હતા અને બધા માથે ફારિયા ને ટોપી. તો કબીરે જવાબ આપ્યો કે ત્યાં વૈરાગ હતો. ત્યાં શું હતું? વૈરાગ. કાર્યક્રમ પૂરો થયો, બળી ગયું છે અને બધા નીકળી ગયા એટલે કાર્યક્રમ પૂરો થયો, ત્યાં તમારો વૈરાગ પૂરો થઈ ગયો. એટલે કબીર માથે એક કાયમિકના માટે વૈરાગ. હે આનંદ કા પરમાનંદ કા મારા ખલકા ભેરી દે આનંદ કા. પણ ક્યારે કે હરિગુરુ સંત મળે તો, નકર તો આ માથે ત્રિવિધિના તાપને માથે બળતા છે. એ હરિગુરુ સંતની કૃપા હોય ને તો ઠરે, નકર બધાની માથે. એટલે કબીર માથે એક એટલે વૈરાગ છે. જ્યાં સુધી
હોય ઘર કુટુંબ પરિવાર તા સુધી વાહ વાહ કર્યા રાખે અને તમારા ગુણ ગાયા રાખે, બાકી કોઈ કોઈનું છે નહીં. હરિગુરુ સંત કાયમિકના માટે અંત વેળાએ સદગુરુનું ચરણ અને સદગુરુનું ભજન સિવાય જગતમાં કાંઈ નથી આવવાનું અને નથી આવવાનું. તમારી જમીન, તમારું મિલકત, તમે કમાણી કરો ને તમે ઘરવાળાને દો તોય તમારે વાપરવા હોય ને તોય ઘરવાળી એક જ માગવા પડે. ઘણાને અનુભવ હોય છે કે લાય તો 500 રૂપિયા કાઢીએ જ બેંકમાંથી, કેમ તો કે મારે જવું વટાણું કરવા. અરે પણ કાલ ગયા હતા, હું જાવું તો કે દેતો ખરા, આંટો તો માર્યો, કાંઈ ખિસ્સા ખાલી. હે તમારી કમાણી તો આમાં આપણું હું ભલામણા એટલો વિચાર કરો ને તોય વૈરાગ આવે. અને સદગુરુ કાયમિકના માટે મહાપુરુષોની દયા કૃપા હોય ને તો સદગુરુ મળે. અને નહીતર કાયમિકના માટે ધોતા ધોતા ગઈને એમનામ ગઈને કેટલાની જિંદગી વહી ગઈ. એટલે આપણને હરિગુરુ સંતની દયા કૃપા છે, કાયમિકના માટે મહાપુરુષો મળ્યા છે. ભક્તિની વાત ને વૈરાગની વાત તો કરવી હોય તો ઘણી થાય એવું છે. જો કે આમ મને મજા આવે એમ છે, પણ જયંતિ બાપાને મોડું થાય ને એટલે આને આપીએ. અને ક્યારેક એવું હશે ને